जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare.
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Radha Gokulananda Radha Gokulananda Radhe Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Sudarshana Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Ashtotar Sat His Divine Grace Abhay Charanaravind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Gokulananda Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladeva Subhadra Mai Shri Sudarshan Ki Jai Nitai Gaur Premanande Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagan Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurun Dinataranam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhobhya Evacha Patitanam Pavanebhyo
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। सोळग्या गावामध्ये मी पहिल्यांदा येत आहे आणि एवढी मोठी संख्येमध्ये भक्त इकडे एकत्र झाले आहेत कृष्ण कथा ऐकायला आणि कृष्ण कीर्तन करायला। हे बघून खूप आनंदाचा अनुभव मी करत आहे। खरोखर प्रत्येक गावामध्ये असं व्हायला पाहिजे। खेड्यामध्ये शहरामध्ये राजवाड्यामध्ये लहान कुठच्याही गरीब व्यक्तीच्या घरामध्ये सगळीकडे भगवंतांचं नामस्मरण झालं पाहिजे। कारण हे एकमात्र उपाय आहे। आमचे जेवढे समस्या आहेत त्यांचं समाधान या एक उपायामुळे होऊ शकते। ह्याचा अर्थ हे नव्हे की आम्ही फक्त नामस्मरण करायचं आणि हातावर हात धरून बसायचं, तसं नव्हे। जीविकासाठी पोटाचे भरण्यासाठी आम्हाला परिश्रम तरी करावाच लागेल, परंतु परिश्रम करता कुटुंबाचं भरण पोषण करता आमच्या प्रपंचामधले जे जबाबदारी आहेत त्यांना सांभाळता भगवंतांना आम्ही विसरू नये। आणि जे मार्ग ग्रंथराज श्रीमद भागवतम मध्ये दिलेलं आहे मनुष्य समाजासाठी, ते अतिशय सुलभ आणि मधुर आहे। जीवनामध्ये यश जर आम्हाला प्राप्त खरोखर करायचं असेल, दुःखापासून नेहमीसाठी मुक्त किंवा मोकळं व्हायचं असेल, जन्म मृत्यूच्या चक्रापासून जर मोकळं व्हायचं असेल, या दुःखाच्या समुद्रापासून मधून आम्हाला मोकळं व्हायचं असेल, तर आम्हाला फक्त भगवंतांची कथा बोलली पाहिजे, ऐकली पाहिजे, भगवंतांचं नामस्मरण केलं पाहिजे।
आणि कोण असं म्हणू शकतंय की मी हे सगळं करू शकत नाही? ह्याच्यासाठी धनाची आवश्यकता नाही आहे, मोठं संस्कृत पंडित व्हायची गरज नाही, मोठ्या घराण्यामध्ये जन्म घ्यायची काही गरज नाही, उच्च शिक्षण प्राप्त करायची काही गरज नाही, याच्यामध्ये काही भाषा भेद नाही, जाती भेद नाही. फक्त श्रद्धालू भक्तांनी एकत्र होऊन भगवंतांचे बद्दल ऐकणे आणि त्यांचं नामस्मरण करणे, बस. 5000 वर्षपूर्वी एक राजा होते ज्यांचं नाव होतं परीक्षित. परीक्षित कोण होते? ते अभिमन्यूचे पुत्र होते. आणि अभिमन्यू कोण होते? ते तर 5000 वर्षपूर्वी एक राजा होते ज्यांचं नाव होतं परीक्षित. परीक्षितांचं वडिलांचं नाव होतं अभिमन्यू. आणि अभिमन्यू कोणाचे पुत्र होते? अर्जुनांचे. अर्जुनांचं नाव आम्ही सगळ्यांनी ऐकलं आहे. तर अभिमन्यूची मृत्यू युद्धभूमीमध्ये झाली ह्याची जाणीव आम्हाला सर्वांना आहे. पण ज्यावेळी युद्ध चालत होता, कुरुक्षेत्राचं युद्ध, त्यावेळी अभिमन्यूची जी पत्नी होती उत्तरा, त्यांच्या गर्भामध्ये एक बाळ होतं. आणि ज्यावेळी युद्ध संपला त्यावेळी मग पुत्राचा जन्म झाला. पुत्र हे झाल्यानंतर ज्यावेळी युद्ध संपलं आणि भरपूर काही झालं तिकडे, तर अश्वत्थामा म्हणून द्रोणाचार्याचे पुत्र होते, त्याने एक ब्रह्मास्त्र सोडला. त्याची इच्छा होती की जेवढे शिल्लक राहिलेले आहेत पांडव, त्यांची हत्या झाली पाहिजे आणि त्यांचे जो कोणी वंशज असतील त्यांची पण हत्या झाली पाहिजे, कोणी शिल्लक राहायला नाही पाहिजे. त्यांनी ब्रह्मास्त्र सोडला. ब्रह्मास्त्र म्हणजे भयंकर अस्त्र आहे ते. आणि त्यांनी हे बरोबर टाकलं राजा परीक्षितवर, जे त्यावेळी आईच्या पोटामध्ये होते. उत्तरा त्यांचं आईचं नाव होतं. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण. तर उत्तरा जी अभिमन्यूची पत्नी होती ते भगवान श्रीकृष्णांचे भक्त होती. तर त्यांनी ज्यावेळी बघितलं की ब्रह्मास्त्र माझ्याकडे येत आहेत आणि माझ्या बाळाला मारायचं एक उद्देशाने कोणीतरी सोडलंय हे ब्रह्मास्त्र, तर त्यांनी भगवान श्रीकृष्णांचा आश्रय घेतला. तीव्र प्रार्थना केली की हे कृष्ण आम्हाला वाचवा. भगवान श्रीकृष्ण त्यांच्या भक्तांची प्रार्थना ऐकतात. आम्हाला असं वाटू नये की ज्यावेळी आम्ही भगवंतांना प्रार्थना करतो ते आमचे प्रार्थना ऐकणार नाहीत म्हणून, परंतु ती प्रार्थना भक्ती भावनेने आम्ही केली पाहिजे. फक्त जर आम्हाला काही भौतिक स्वार्थ असेल तर भगवंत कधी ऐकतील कधी नाही ऐकतील सांगता येत नाही. एकदा असं झालं की एक घरामध्ये एक बाळ होता आणि तो पलंगावर झोपला होता आणि झोपेमध्ये तो खाली पडला. मग जमिनीवर पलंगेवर होता आणि ज्यावेळी पडला त्याला खूप लागलं, खूप जोरात रडायला सुरू केलं त्याने. त्याची आई जवळ होती, ती पळून आली आणि पळून बाळाला थोडं सांभाळलं आणि त्याला
खायला काय गोड वस्तू दिले. गोड वस्तू खाऊन प्रसन्न झाला तो मुलगा आणि त्याची बुद्धी मग चालायला सुरू झाली. मग आई आपल्या कामासाठी गेली परत. आणि मग ते बाळ विचार करत होता की आता मी आईला हाक मारलं आणि मी रडलो तर मला गोड वस्तू मिळालं. तर गोड वस्तू खायला खूप आवडतंय. तर आणि जर गोड वस्तू पाहिजे असेल तर काय करायचं, परत रडायचं आणि आईला हाक मारायचं की आई येतील म्हणा आणि गोड वस्तू देऊन जातील. परत रडायला सुरू केलं. थोड्या वेळानंतर त्यावेळी आई आली नाही. मग भरपूर रडायला सुरू केलं. त्याच्यानंतर आईने म्हटलं येते येते, थांब थांब, काही घाई नाही आहे. मग आरामशीर आपलं कामाचे आपटून सगळं आली आई तिकडे. मग काय झालं बघून काय सांत्वना दिलं मुलाला. त्या बाळाने सांगितलं मी का बोलवलं तुला नंतर सांगतो, पण आत्ता मला हे सांग की मागच्या वेळी ज्यावेळी मी तुला बोलवलं होतं, हाक मारलं होतं रडून, तू त्वरित आलीस आणि मला हे गोड खायला दिलं, लाडू दिलं. आता दुसऱ्यांदा मी रडलो तर तू मला लाडू दिलं नाही. तर आईने उत्तर दिलं, बघ पहिल्यांदा तू रडला होतास, माझ्यासाठी रडला होतास, त्यामुळे मी लवकर आले. दुसऱ्यांदा तू लाडूसाठी रडला होतास, त्यामुळे मी आरामशीर आले. तर तसंच ज्यावेळी आम्ही भगवंतांना प्रार्थना करतो, भगवंतांच्या शरणमध्ये आम्ही जातो आणि खरोखर भक्ती भावनेने त्यांना त्यांच्या चरणकमलात आम्ही काही प्रार्थना करतो, भगवंत ऐकतात. आणि जेवढे भक्ती आमच्या हृदयामध्ये असेल तेवढे शीघ्र, तेवढं लवकर भगवंत आमच्या प्रार्थनाचे उत्तर देतात. कधी कधी आम्ही भगवंतांना मागतो काही ना काही, आम्हाला पैसे पाहिजे, आम्हाला काही दुसरं काही पाहिजे असेल, काही भौतिक प्रपंचाचं वस्तू आम्ही मागत असतो भगवंतांना. परंतु भगवंत आपला वेळ घेतात, आरामशीर येतात. परंतु जर आम्ही भगवंतांची प्राप्तीसाठी त्यांना प्रार्थना केली किंवा त्यांच्या भक्तांच्या संरक्षणासाठी त्यांची प्रार्थना केली किंवा असे काही असाधारण असे आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये आम्ही जर भगवंतांना हाक मारली, नक्की भगवंत आमचे ऐकतात. तर उत्तराने असं हाक मारलं भगवंतांना आणि भगवंतांनी उत्तराची रक्षा तरी केलीच, त्याशिवाय उत्तराच्या गर्भामध्ये हे त्यांचे एक बाळ होतं, त्यांची पण रक्षा केली. भगवान श्रीकृष्ण प्रत्येक प्राणीच्या हृदयामध्ये परमात्माच्या रूपमध्ये उपस्थित असतात. त्यामुळे भगवंतांना उत्तराच्या पोटामध्ये जायला काही त्रास नव्हता. आरामशीर त्यांनी केलं तसं आणि गर्भाचे गोल गोल फिरत राहिले. आणि जो गर्भ होता म्हणजे तो बाळ होता तिकडे आतमध्ये, त्यांनी बघितलं की हे कोण सुंदर व्यक्ती आहे जे गोल 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 फिरत आहे आणि ज्यांच्यामुळे मी सुरक्षित आहे. असं परीक्षा करत 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 बघत होते. ते बाहेर पोटाचे आले त्यानंतर पण बघत राहिले की कुठे आहे ते व्यक्ती ज्यांना मी आईच्या पोटामध्ये बघितलं होतं, कोण आहेत ते परीक्षण करत होते. आणि मग त्यांचं नाव बसलं परीक्षित. तर लहानपणापासून परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त होते. आईच्या पोटामध्ये असताना त्यांनी भगवंतांचं दर्शन केलं होतं बघा. असे नाही की त्यांनी जन्म घेतल्यानंतर त्यांनी त्यांची भक्ती सुरू केली. अनेकदा असं होतंय की लोकांच्या मनामध्ये ही धारणा असते की भक्ती आम्ही म्हातारपणामध्ये सुरू केलं पाहिजे, तरुण अवस्थामध्ये नाही करायचे. आम्ही तरुण अवस्थामध्ये खूप भोग केलं पाहिजे आणि बाल्यावस्थामध्ये लहानपणामध्ये खूप आम्ही खेळ क्रीडा केलं पाहिजे.
परंतु आता शास्त्रामध्ये बघा, प्रल्हाद महाराजांचा उल्लेख आहे, ध्रुव महाराजांचा उल्लेख आहे. ते दोन्ही शुद्ध भक्त झाले भगवंतांचे 5 वर्षाच्या वयावर. प्रल्हाद महाराज पण आईच्या पोटामध्ये असतानाच भक्त झाले. ज्यावेळी ते आईच्या पोटामध्ये होते तर महान भक्त नारद मुनीने श्रीमद भागवतची कथा, हरिकथा त्यांना ऐकवलं. त्यांची आई जी होती, ते बाळाचे प्रल्हाद ज्यावेळी आईच्या पोटामध्ये होता, प्रल्हादने लक्ष देऊन ऐकलं आईच्या पोटामध्ये असूनही. परंतु प्रल्हादची जी आई होती, ज्यांचं नाव कयाधू होतं, त्यांचं लक्ष इकडे तिकडे थोडं फिट झालं आणि मधून पण झोपले, पण थोडे वेळ, पूर्ण ऐकलं नाही. परंतु बाळाने लक्ष देऊन ऐकलं आणि ज्यावेळी जन्म झाला प्रल्हाद, त्याचं नाव प्रल्हाद ठेवलं गेलं. तर त्यावेळी त्याला पूर्ण आठवण राहिलं की मी आईच्या पोटामध्ये असताना काय ऐकलंय आणि मला नारद मुनीने काय उपदेश दिलं होतं. आणि त्यामुळे त्यांनी आईच्या पोटामध्ये असतानाच नारद मुनींना स्वतःचं गुरु म्हणून मानलं. ह्याचा अर्थ असं आहे की भक्ती आम्ही आईच्या पोटामध्ये असताना पण सुरू करू शकतो आणि केलं पाहिजे. त्यामुळे जे पालक असतात किंवा कुटुंबामध्ये जे कोणी सदस्य असतात, त्यांचे कर्तव्य असतं की त्याने गर्भामध्ये स्थित बाळाला पण भक्तीचे संस्कार दिले पाहिजेत. खूप गरजेची गोष्टी आहे बघा. आणि भगवान श्री कृष्णांनी स्वतः परीक्षित महाराजांना पण दिलं. जसं प्रल्हाद महाराजांचं सौभाग्य होतं आईच्या पोटामध्ये असताना भगवंताची कथा ऐकायची, तसंच परीक्षित महाराजांचं सौभाग्य होतं आईच्या गर्भामध्ये असताना साक्षात भगवंतांचं दर्शन करणे. भगवंतांचं दर्शन करणे डोळ्याने आणि भगवंतांची कथा ऐकणे कानाने, त्याच्यामध्ये अंतर नाही आहे. भगवंत आणि भगवंतांची कथा ह्याच्यामध्ये अजिबात अंतर नाही आहे. ज्यावेळी आम्ही भगवंतांची कथा ऐकतो, आम्हाला श्रद्धापूर्वक जाणून घेतलं पाहिजे की भगवंत तिकडे उपस्थित आहेत वाणी रूपमध्ये. त्यामुळे ज्यावेळी आम्ही नामस्मरण करतो, भगवंतांचं नाव घेतो, तर भगवंत तिकडे प्रत्यक्ष उपस्थित असतात. हे काही काल्पनिक गोष्टी नाही आहे. शास्त्रामध्ये ह्याचा उल्लेख अनेकदा केलेला आहे आणि प्रत्यक्ष त्याचा अनुभव पण आम्ही करू शकतो. तर परीक्षित महाराज आणि प्रल्हाद महाराज बघा, त्यांची भक्ती कधी सुरू झाली. त्यामुळे प्रत्येक घरामध्ये ज्यावेळी लहान मुलं कुठे असतात किंवा कुठची बाई गर्भवती असते, तर त्या अवस्थेमधून पण पोटामध्ये असलेले मुलं असू दे किंवा जन्म घेतलेले मुलं असू दे, त्यांना चांगले संस्कार भक्तीचे भगवंतांच्या बद्दल दिलं पाहिजे. तर हे जे संस्कार आहेत त्याने आम्ही मुलांना लहानपणापासून दिलं पाहिजे. आणि मग बघा कसे संतान उत्पन्न होणार समाजामध्ये. जसे संस्कारयुक्त बाळांचा जन्म झालं तर आमचा पूर्ण समाजाचा चेहराच बदलणार. असं जर आम्ही नाही केलं तर लहान लहान असुर जन्म घेणार घरोघरी आणि मग पूर्ण समाजामध्ये उत्पात करणार. बाल्यावस्थामध्ये सगळे गोड गोड दिसतात, पण जर चांगले संस्कार त्यांना नाही मिळाले असतील तर मग मोठे होऊन त्यांचं जे स्वरूप आहे खरोखर ते दाखवणार. एक दुसऱ्या ठिकाणी एक बाई मला भेटायला आली होती त्यांच्या नवऱ्याला घेऊन.
आणि त्यांना एक प्रश्न होता, एक समस्या आहे म्हटलं त्यांनी. तर अनेकदा लोक येतात असे, सर्व प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनामध्ये काही ना काही समस्या तरी असतातच. तर त्यांनी म्हटलं की माझी समस्या अशी आहे की आमचा जो मुलगा आहे 8 वर्षाचा, तो त्याला सगळं काही भागवत मध्ये जे काही लिहिलंय सगळं काही माहित आहे. भगवद्गीतेचे श्लोक माहित आहेत, भगवंतांची लीला सगळं माहित आहे, आणि तो भगवंतांची भक्ती एवढी तीव्रतेने करतो, एवढी श्रद्धा आहे त्याला, त्याला लाज वाटत नाही. असं शिखा वगैरे सोडून घालून तो जातो, टिळक वगैरे घेऊन शाळेमध्ये जातो. मुलं कधी कधी त्याची चेष्टा करतात, उपहास करतात, पण त्याला काही परवाच नाही. ज्यावेळी काही सत्संग चालू असतं आणि जे प्रवक्ता असतात ते काही प्रश्न विचारतात, तर ह्याला सगळ्या प्रश्नाचं उत्तर येतात. जे मोठे लोक बसलेले असतात कधी कधी त्यांना पण येत नाही. पण म्हटलं मग समस्या काय आहे? तर मला तुम्ही म्हटलं की तुमच्या काय समस्या आहे. म्हणजे समस्या काय आहे? तर त्यांनी म्हटलं समस्या ही आहे की स्वाभाविक रीतीने ह्याच्या मनामध्ये, आमच्या मुलाच्या मनामध्ये भक्ती जागृत झाली आहे, आणि मला काळजी हे आहे की मी आणि माझे जे नवरे आहेत, आम्ही त्याच्या भक्ती मार्गामध्ये, प्रगतीमध्ये आम्ही काय अडथळ टाकू नये, आम्ही बाधक होऊ नये ह्याच्या भक्तीमध्ये प्रगतीसाठी. तर आम्ही काय केलं पाहिजे? मी अनेक दंपतींना बघतो, त्यांचे मुलं असतात, त्यांच्या काळजी असते की आमचा मुलगा किंवा आमची मुलगी भक्ती मार्गामध्ये रुची दाखवत नाहीत, पण उलट आमचा मुलगा एवढं पुढे गेलाय भक्तीमध्ये की आम्हाला पण आश्चर्य वाटतं. म्हटलं ही चांगली समस्या आहे ना मग. पण मी मग नंतर विचारलं की ह्याचा जन्माच्या आधी काय झालं, मला जरा सांगा. तुम्ही ज्यावेळी गर्भवती होता तुम्ही काय केलं? मग त्यांनी सांगितलं, ती माताजी जे आहेत ते वकील होते, आहेत पण त्यांनी म्हटलं की ज्यावेळी मी गर्भवती झाली तर माझं वकिलाचं काम जे आहे ते मी सोडलं आणि फक्त घरामध्ये मी राहिले. आणि मी नित्य, त्यावेळी मी हरिकृष्ण संस्थापासून जुडली नव्हती, तर मला हे इस्कॉन काय हरिकृष्ण माहीत नव्हतं. पण आमच्या आईने आम्हाला शिकवलं होतं की गोपाळाची मूर्तीची सेवा केली पाहिजे, आणि मी विष्णू सहस्रनाम असं मी पठण करत होते. तर दिवसभर मी श्रीमद भागवत वाचायचे, आमचे जे घरामध्ये गोपाळाची मूर्ती आहे त्यांची सेवा करायची, आणि विष्णू सहस्रनाम आणि वेगवेगळे कीर्तन मी घरामध्ये गायचे. 9 महिने मी हेच काम केलं, आणि दुसरं कुठेही गेली नाही, घराच्या बाहेर गेली नाही. मी टीव्ही पण चालू केलं नाही, चित्रपट बघितलं नाहीत, कुठे इकडे तिकडे लोकांमध्ये जाऊन बसणे बोलणे ते काहीच केलं नाही मी. मग म्हटलं त्याच्यामुळे तुमचा मुलगा असा झाला बघा, संत झाला. तर कोणाच्या घरी संत होतात, कोणाच्या घरी होत नाहीत. तर कसं का होतंय? मागच्या जन्माचे संस्कार पण असतात, ते तरी आहेच, परंतु त्याशिवाय ह्या जन्मामध्ये पण संस्काराची खूप गरज आहे. त्यामुळे गर्भवती व्हायच्या आधी पण गर्भाधान संस्कार म्हणून असतं. दशविध संस्कार किंवा षोडश संस्कार असतात. आमच्या वैदिक शास्त्रामध्ये उल्लेख आहे की बाळाची उत्पत्ती करताना हे गर्भाधान संस्कार केलं पाहिजे, ज्याच्यामध्ये अनेक अंग आहेत, पण त्याचं सार आहे की आम्ही भगवंतांना, ते दंपती आहेत ते प्रार्थना करतात की आमच्याकडे एक असं जीव पाठवा तुम्ही, जे तुमचे एक छान भक्त आहेत, आणि मग आमचा पुत्र पुत्री च्या रूपमध्ये ज्यावेळी जन्म घेणार
तर ह्या भक्ती मार्गामध्ये खूप प्रगती करणार, शुद्ध भक्त होणार आणि ह्यांच्या समाजामध्ये भक्तीच्या प्रचार प्रसार कार्यामध्ये लागणार आणि खूप प्रभावशाली होणार भक्तीच्या प्रचार प्रसारामध्ये. असं बाळ तुम्ही आम्हाला पाठवा. तर वेगळे वेगळे आणि अंग असतात, पण त्याच्यामध्ये हे पण प्रार्थना करायची. मग भगवंत कृपा करून असे जीव पाठवतात आणि मग ज्यावेळी ती पत्नी गर्भवती होते, मग तो जीव जो आहे तो पोटामध्ये असतो. मागच्या जन्मामधले जे संस्कार आहेत भक्तिमय संस्कार, मागच्या जन्मामध्ये कुठेतरी त्यांनी भक्ती संपवली नव्हती, भक्तीमध्ये परिपूर्णता प्राप्त झाली नव्हती, तर आता ह्या जन्मामध्ये एक संधी मिळाली. आणि जर अशा जीवाला लहानपणापासून आईच्या गर्भामध्ये असताना पण जर घरामध्ये भक्तिमय संस्कार असले तर बघा काय चमत्कार होईल. पूर्ण समाजमध्ये समाज आमचं काय वैकुंठ होणार. ही आमची संस्कृती आहे. शिवाजी महाराजांचा जन्म कसं झालं, त्यांच्या आईने काय केलं होतं, हेच तरी केलं होतं. गर्भवती असताना त्यांनी चांगले संस्कार दिले, चांगले शिकवण दिले, पोटामध्ये असताना बाळाला पण. त्यामुळे असे शक्तिशाली, चरित्रवान, बुद्धिमान, भक्तिमय पुत्राला जन्म दिला त्यांनी. तसंच प्रत्येक घरामध्ये ज्यावेळी जन्म कुठचे बाळाची होणार आहे त्यावेळी हे आम्ही आठवण ठेवलं पाहिजे. पूर्ण घरामध्ये जेवढे लोक राहतात, कुटुंबाचे सदस्य असतात, त्यांनी सगळ्यांनी मिळून हे निर्णय घेतलं पाहिजे. आता आमचे जे नवीन पिढीचा जन्म होणार आहे त्यांच्या भविष्यासाठी आणि आमच्या कुटुंबाच्या बऱ्यासाठी, संपूर्ण समाजाच्या कल्याणासाठी आम्ही आता घरामध्ये भक्तिमय वातावरण निर्माण केलं पाहिजे. त्यामुळे घरामध्ये आता ते सिनेमा, टी व्ही, चित्रपट, हे ते सगळं भांडणं, हे सगळं नाही केलं पाहिजे. वाद विवाद करणे, पैशाबद्दल, ह्याच्याबद्दल, त्याच्याबद्दल, हे सगळं नाही करायचं. घरामध्ये असं चांगलं वातावरण निर्माण केलं पाहिजे की त्या बाळाच्या चित्तामध्ये फक्त भगवंत राहतील. चांगले चांगले गोष्टी सांगितले पाहिजेत. आम्हाला वाटतं की पोटामध्ये जे बाळ आहे त्याला काही समजत नाही म्हणून, पण असं नाही आहे. त्याच्या चित्तामध्ये जाऊन सगळ्या गोष्टी बसतात. आणि जर नकारात्मक काही वस्तू आई जेवते किंवा नकारात्मक वस्तू आई ऐकते, बघते, तर त्याचा प्रभाव बाळावर पण येतोय. एक माताजी आहे, डॉक्टर आहेत, भक्त आहेत, ते म्हणत होते की ज्यावेळी गर्भवती बाई जास्त काही गोड वगैरे खात असते, जास्त, थोडं खाल्लं पाहिजे सगळ्यांनी, पण जास्त अति जर झालं तर बाळाला मग ते शुगर किंवा डायबिटीसचा रोग होते. हे सगळं आम्ही जाणू शकतो. हे स्थूल रूपावर पण आम्ही जाणू शकतो. पण सूक्ष्म रूप स्तरावर जे प्रभाव होऊ शकते त्या मुलाच्या चित्तावर, त्याची काळजी कोणी घेत नाही. त्यामुळे जे गर्भवती आई आहे, आणि फक्त आई नव्हे, जे इतर जे कोणी सदस्य असतील घरामध्ये त्यांनी पण सहकार्य केलं पाहिजे. आणि अशा गर्भवती महिलाला त्यांनी सुखी ठेवलं पाहिजे, राणीसारखं ठेवलं पाहिजे घरामध्ये. काही भांडण नाही केलं पाहिजे, काही तिला काही असं बोललं नाही पाहिजे जेणेकरून तिचं मन दुखी होणार. आणि सगळं वाईट खबर, इकडे तिकडचे समाचार, बातम्या ऐकलं नाही पाहिजे. शेजारी काय चाललंय, ह्यांच्या घरी काय चाललंय, ह्यांच्यामध्ये भांडण झालं, हे सगळं नाही ऐकायचं. आणि छान वातावरणामध्ये राहायचं. आणि मग बघा काय होईल. बघा समाज कसं बदलेल, पूर्ण गाव कसं बदलेल. ते एकाच काळामध्ये होणार नाही आहे, वेळ लागणार त्याला, पण सुरुवात तरी केली पाहिजे. आणि ही जी गोष्टी मी सांगत आहे ते काही नवीन गोष्टी नाही आहे.
हे आमच्या संस्कृतीमध्ये आहे. पूर्वी असं करत होते लोक. पण आता जर आम्ही गर्भाधान संस्कार हे शब्द या शब्दांचा प्रयोग केलं तर लोकांना समजत नाही काय फळाचं नाव आहे की जाग्याचं नाव आहे की काय आहे, नाही का? तर जर प्रत्येक घरामध्ये असं गर्भाधान संस्कार आणि गर्भसंस्कार हे दोन्ही केले आणि जन्माच्या नंतर पण जर बाळाला चांगले संस्कार दिले, कसं आम्ही राहिलं पाहिजे, काय केलं पाहिजे, काही नाही केलं पाहिजे, कसं शिस्ताचं पालन केलं पाहिजे, प्रेमाने सगळं शिकवायचं लहान मुलांना, उगीच सोडायचं वगैरे नाही. मग बघा काय चमत्कार होईल. एक 200-300 वर्षापूर्वी पंजाबमध्ये एक राजा होते. त्यांचं नाव होतं रणजीत सिंग म्हणून. आणि ते खूप धार्मिक राजा होते. शीख धर्माचं पालन करत होते. परंतु शीख धर्म म्हणजे काय, ते पण सनातन धर्माचंच आहेत ना, ते अंग आहेत ते. आणि त्यांना ते खूप धार्मिक होते आणि त्यांचे लोक जाऊन फिरायचे पूर्ण राज्यामध्ये आणि येऊन संध्याकाळी सांगायचे की आज राज्यामध्ये काय काय चाललंय, लोक प्रजा काय बोलत आहेत. तर एकदा एक त्यांचा जे दूत होता तो आला की आज मी एक अद्भुत गोष्टी बघितली. काय बघितलं की एक गाय होती आणि ते गायचे शिंग जे आहेत ते कुठे काहीतरी लोखंडीचं काहीतरी हे होते, खांबे होते, त्याच्यामध्ये तिचे शिंग अडकले होते आणि ती गाय ते शिंग बाहेर काढायला प्रयत्न करत होते पण करू शकले नाही. तर अनेक लोक तिकडे गोळा झाले आणि सगळे प्रयत्न करत होते ते पण की कसं ह्या गायला तर काढायला पाहिजे, तिकडून मोकळं कसं केलं पाहिजे तिला. तर कोणी म्हटलं हे लोखंडाचे आहे मी कापून टाकू, कोणी म्हटलं की त्याला आम्ही खेचू गायला म्हणजे ते बाहेर येईल. असं वेगळे वेगळे लोकांनी आपापल्या मनाच्या अनुसार सुझाव दिले. एक माणसाने म्हटलं तुझे शिंगच कापून टाकू. तर असं सगळं पूर्ण जे काही होतं घटना जशी होती ते बातम्या त्यांनी सांगितलं. तर रायानं म्हटलं असं कोणी म्हटलं, तो कोण माणूस होता ज्याने म्हटलं की गायची शिंग कापून टाकले पाहिजे म्हणून. तर शोधून काढा तुम्ही कोण आहेत ते व्यक्ती आणि माझ्याकडे आणा. तर ते गेले शोधायला, त्या व्यक्तीला शोधून आणलं आणि काढलं. तुझं नाव काय विचारलं, कुठे राहतोस, मग तुला हे गायच्या प्रती अशा मनामध्ये विचार का आला तुला की गायचे शिंग कापून टाकले पाहिजेत म्हणून. तर तू काय दुसरं धर्माचं पालन करत आहेस की काय. नाही असं काही नाही आहे, तुझ्या आईला बोलव. मग आईला बोलवलं. आई घाबरली, काय झालं, राजा काय बोलवतात मला. तर ती आई आली समोर. तर राजाने तिला विचारलं की असं सांग की ह्याचा जन्म कुठच्या परिस्थितीमध्ये झालं होतं, ह्याच्या मनामध्ये असं कसं काय विचार आला. त्यांनी म्हटलं की हा आता मला आठवण आहे की ज्यावेळी मी त्याला जन्म देत होते त्यावेळी कुठे रुग्णालय हॉस्पिटल वगैरे नव्हतं. म्हणजे जन्म व्हायचे घरामध्येच व्हायचं. कधी कधी एक वेगळी खोली व्हायची मोठ्या घरामध्ये. तर ती म्हटलं ज्यावेळी मी जन्म देत होते तिला, माझ्या मुलाला, तर खिडकीमध्ये मी बघितलं, माझं तोंड तिकडे गेलं आणि शेजारच्या घरामध्ये माळ्यावर एक व्यक्ती होता. तो व्यक्ती त्याचे कत्तलखाने होते, त्याचं काम ते होता, तो कसाई होता. त्याला मी बघितलं आणि माझ्या मनामध्ये विचार आलं की अरे हो गायाची हत्या करतो हा माणूस. तर जन्म देताना ते विचार माझ्या मनामध्ये आलं, तर त्याच्यामुळे असेल की माझ्या मुलाला असं विचार आलं मनामध्ये. मग राजाने म्हटलं बरोबर आहे, आता हे जे रहस्य झालं होतं त्याचं समाधान झालं की ह्या व्यक्तीच्या मनामध्ये असं विचारच का आलं की गायाचे शिंग कापले पाहिजेत म्हणून. तर हे खरोखर घटना आहे ते. तर बघा हे किती सूक्ष्म गोष्टी आहे, याची कल्पना पण आम्ही करू शकत नाही.
आईने जन्म देताना एक दृश्य बघितलं, त्याच्यामुळे तर एक विचार त्याच्या मनामध्ये, चित्तामध्ये त्याचा प्रभाव पडला आणि किती वर्षानंतर ते बाहेर आलं परिस्थितीच्या अनुसार. तर किती वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रभाव येत असतात जीवनामध्ये आणि कधी सकारात्मक असतात, कधी नकारात्मक प्रभाव असतात, चांगले वाईट वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रभाव आमच्या इंद्रियांच्या माध्यमाने आमच्या चित्तामध्ये जातात. आणि तसं जे बाळ असतो पोटामध्ये, त्याच्या मनामध्ये पण हे चित्तावर पण प्रभाव असतो आईच्या माध्यमाने. आणि मग जन्म घेतल्यानंतर पण वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रभाव असतात. शेजारी काय चाललंय, घरामध्ये काय चाललंय, तो सगळं ऐकतो. घरामध्ये भांडणं होत असतील तर बाळ पण त्याच्या चित्तामध्येच जातं. भांडण करायची प्रवृत्ती मग त्याच्यामध्ये पण येते. तर किती सूक्ष्म गोष्टी आहे. तर जर आम्ही हे जे सिद्धांत आहे की जसं आमच्या कानामध्ये, डोळ्यामध्ये इत्यादी जे संदेश किंवा काही ध्वनी असेल कानामधून येत असतील, दृष्टी काही आमच्या डोळ्यामधून येत असतील, ते सगळे काय प्रभाव चित्त ते बाळाच्या चित्तावर जातात. आणि त्याचा जो स्वभाव आहे, त्याचं चरित्र आहे, त्याची जी विचार करायची एक पद्धत आहे किंवा वळण आहे, ते निर्माण होतंय. आणि मग ज्यावेळी तो जन्म घेतोय, मग त्याचा एक स्वभाव निर्धारित असतं. आणि मग लहानपणामध्ये पण हे गर्भसंस्कार वयाच्या 5 वर्षापर्यंत असतं. खूप काळजी घेतली पाहिजे. आणि मग एकदा मुलगा किंवा मुलगी बाहेर जायला सुरू झाले की पूर्ण जगाचे प्रभाव त्यांच्या चित्तावर येणार. आणि आता घरामध्ये सगळ्यांचे फोन आहेत, मोबाईल फोन, दिवसभर सगळ्यांनी बसत असतो, नाही का. तर किती महत्वपूर्ण गोष्टी आहे बघा. आणि जर असं मुलं झाले, मुली असू द्या, मुलं काय असेल तर, पण असं जर आमच्या समाजामध्ये मुलांचा जन्म झालं तर कल्पना मात्र करा तुम्ही. आणि आता बघा काय लहानपणापासून आता किती घरामध्ये लोकांना गर्व होतं की मी आता नास्तिक आहे. तर तेच होणार ना, मग बाळ पण नास्तिकच होणार नंतर जाऊन. तर हे असे संस्कार त्यांना मिळत असेल तर मग काय उपयोग. त्यामुळे राजा परीक्षित असू द्या, प्रल्हाद महाराज असू द्या, त्यांच्या पदचिन्हामध्ये आम्ही गेलं पाहिजे. आणि बघा त्या माताजीचं आम्ही सांगितलं तुम्हाला उदाहरण, जे वकील होत्या, आणि त्यांनी तसं केलं म्हणून बघा नंतर परिणाम काय झाला. असे मुलं आम्हाला पाहिजेत समाजामध्ये. खरोखर समाजाचं कल्याण पाहिजे आम्हाला, तर हे सगळं आम्ही केलं पाहिजे. आता फक्त लोकांना हे वाटतं की कसं नोकरी करायचं, कसं व्यापारचं वाढवायचं, खालून वरपर्यंत सगळ्यांचं विचारमध्ये हेच आहे. आर्थिक विकास कसं करायचं, ठीक आहे, ह्या सगळ्या वस्तूंची गरज आहे समाजामध्ये. अर्थव्यवस्थेशिवाय आम्ही काही मनुष्य समाजामध्ये आम्ही टिकू शकणार नाही. परंतु हे सगळं करता करता आम्ही भगवंतांना आणि हे भगवंताची जी संस्कृती आहे ते कधी विसरलं नाही पाहिजे आम्ही. आता ह्या वस्तूंची पूर्ण समाजामध्ये चर्चा करणे खूप गरजेची गोष्टी आहे. तर आमच्या समाजामध्ये परीक्षित महाराज सारखे मुलं जन्म घेतील. आणि मग परीक्षित महाराज ज्यावेळी मोठे झाले आणि त्यांच्या पण मुलं वगैरे झाली, ते विश्व सम्राट होते. आणि एकदा असं झालं की ते जंगलामध्ये गेले होते आणि अचानक त्यांना खूप ताण लागलं, भूक पण लागली, थकून गेले होते. ते त्यांनी एक आश्रम बघितलं
आणि ते आश्रम इकडे मला काही पाणी मिळेल, काही जेवण मिळेल, त्यामुळे ते घोड्यावरून उतरले आणि ते आश्रममध्ये गेले. तिकडे एक ऋषी बसले होते ज्यांचं नाव होतं शमीक ऋषी. आणि ते ध्यानमध्ये बसले होते आणि ध्यानमध्ये मग्न होते. त्यांना समजलं पण नाही की आता माझ्यासमोर विश्वसम्राट परीक्षित महाराज उभे आहेत म्हणून. त्यांची चूक नव्हती. पण आम्हाला पण अनुभव असतो की ज्यावेळी आम्ही खूप थकून जातो किंवा आम्हाला ताण भूक वगैरे लागली असते, तर कधी कधी आमचं डोकं व्यवस्थित काम करत नाही. कधी कधी आम्ही काय बोलून टाकतो किंवा असं काही कार्य करतो आम्ही, नंतर आम्हाला पश्चाताप होतं की अरे असं करायला नको होतं मी. तर राजा परीक्षितांनी बघितलं की अरे मी यांच्या समोर उभं आहे आणि मुद्दाम हे दुर्लक्ष करत आहेत माझ्या प्रती. परीक्षित महाराजाने चुकीची धारणा झाली. त्यांना वाटलं की मुद्दाम हे करत आहेत म्हणून. पण शमीक ऋषीची चूक नव्हती हे. पण असं वाटलं परीक्षित महाराजांना. तर त्यांना राग आला. त्यांनी त्यांचं जे धनुष होतं त्याच्या कोपऱ्याने जे एक जमिनीवर जे एक मेलेलं सर्प होतं ते धनुष्य उचललं आणि ते शमीक ऋषीच्या गळामध्ये ठेवलं आणि मग तिकडून निघून गेले. थोड्या वेळानंतर शमीक ऋषींचे चिरंजीव होते, लहान 12 वर्षाचे त्या मुलगा होता श्रृंगी म्हणून. तो आला घरी आणि अचानक बघितलं. पण ज्यावेळी तो त्यांच्या मित्रांच्या बरोबर खेळत होता, ज्यावेळी नदीच्या जलामध्ये आचमन केले, त्यांनी त्याच्या योगशक्तीच्या बळावर, त्याच्या ब्रह्मतेजाच्या बळावर त्याला समजून आलं की काहीतरी तिकडे घडलंय आणि असं असं झालं. आणि मग त्यातच क्षण त्यांनी मग ते राजा परीक्षेला शाप दिलं की तुम्ही राजा असूनही तुम्हाला तुमच्या मनामध्ये एवढं घमंड झालं की तुम्ही माझे वडील जे निष्पाप आहेत, निर्दोष आहेत, त्यांच्याबद्दल तुम्ही असं दुर्व्यवहार केलं. त्यामुळे मी शाप देतो तुम्हाला की 7 दिवसात तुमची मृत्यू होणार आहे. आणि ज्यावेळी असं समजलं, खबर पसरली सगळीकडे की असं शृंगी ऋषीने महाराज परीक्षितांना शाप दिलाय. आणि मग शृंगी ऋषी परत आले आणि शमीक ऋषींना त्यांनी सांगितलं की काय झालं म्हणून. शमीक ऋषीला खूप राग आला. त्यांनी म्हटलं की अरे मूर्ख आहेस तू, कोणाला शाप दिला तू? त्यांची अजिबात चूक नव्हती. तो विश्वसम्राट आहे, भगवान श्रीकृष्णांचं महान भक्त आहे आणि जगाच्या कल्याणासाठी आम्हाला परीक्षित महाराज सारखे राजांची गरज असते. तो तुला उगीच शाप दिलं. किती मोठी चूक केली तू. आणि मग स्वतः शमीक ऋषी राजा परीक्षेच्या दरबारमध्ये गेले क्षमा याचना करायला की चूक झाली, आमच्या मुलाने खूप मोठी चूक केली. पण परीक्षित महाराज ते महान भक्त होते ना, त्यांना समजलं की ह्याच्या पाठीमागे देवाची काहीतरी योजना आहे. त्यामुळे त्याने म्हटलं शमीक ऋषी तुम्ही वाईट वाटून घेऊ नका, तुमची पण चूक नाही आहे आणि तुमच्या मुलाची चूक पण नाही आहे. हे दैव भगवंताची योजना आहे. तर त्याचवेळी तत्क्षणी परीक्षित महाराजांनी राज्य त्याग केलं. त्यांचं चिरंजीव होते ज्यांचं नाव होतं जनमेजय. त्यांना त्याने सिंहासनावर बसवलं, राज्याभिषेक वगैरे लवकर केलं आणि सर्व काही त्याग करून ते निघाले. कारण त्यांना माहित होतं की फक्त 7 दिवस आहेत जगायला. आता 7 दिवसामध्ये त्यांना त्यांचं जीवन परिपूर्ण करायचं होतं. तर ते गंगेच्या तटावर गेले आणि तिकडे जाऊन त्यांची इच्छा होती की कोणी जर मला साधू भेटतील जे मला मार्गदर्शन करतील की आता मग मी काय केलं पाहिजे, काय नाही केलं पाहिजे. आणि त्यावेळी समाचार बातम्या पसरली सगळीकडे. लोकांना समजलं की आता काहीतरी एक अद्भुत घटना होणार आहे, ज्याचं आध्यात्मिक खूप महत्त्व होणार आहे.
तर सर्व ऋषी मुनी वगैरे सगळे गोळा एकत्र झाले तिकडे गंगाच्या तटावर. आणि तिकडे राजा परीक्षित आले. त्यांनी उपस्थित जे संत वगैरे होते, ऋषी मुनी होते, त्यांना विचारलं की तुम्ही कृपा करून मला सांगा, कारण मला आता जगायला फक्त 7 दिवस आहेत. तर मृत्यूच्या दरवाज्यावर उभं राहिलेल्या माणसाचं कर्तव्य काय आहे, कशाबद्दल त्यांनी ऐकलं पाहिजे, कशाबद्दल त्यांनी बोललं पाहिजे आणि स्मरण केलं पाहिजे, कोणाची उपासना त्यांनी केली पाहिजे, कृपा करून मला सांगा. पण जे ऋषीमुनी तिकडे होते त्यांचे भिन्न मत होते सगळ्यांचे. कोणी सांगितलं तुम्ही असं करा, कोणी दुसऱ्याने सांगितलं तुम्ही तसं करा. तर त्यांना समजलं नाही की काय केलं पाहिजे म्हणून. त्याच वेळी व्यासदेवांचे चिरंजीव 16 वर्षीय शुकदेव गोस्वामी तिकडे आले. त्यांना बघूनच सगळ्यांना समजलं की हे मोठे संत आहेत म्हणून. वयाने खूप कमी आहे, 16 वर्षाचे आहेत, परंतु जे वयस्कर होते ते पण उभं राहिले. आणि मग त्यांना व्यासासनावर त्यांनी बसवलं आणि परीक्षित महाराजांनी तेच प्रश्न विचारलं की मृत्यूच्या द्वारावर उभं राहिलेल्या माणसाचं कर्तव्य काय आहे, त्यांनी कुठच्या विषयाबद्दल ऐकलं पाहिजे, बोललं पाहिजे आणि स्मरण केलं पाहिजे, कोणाची उपासना केली पाहिजे. तर शुकदेव गोस्वामीने प्रवचन त्यांचं आरंभ केलं. हे आहे श्रीमद भागवत. आणि सुरुवातीला तरी सांगितलं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरीश्वर. त्यांनी म्हटलं की भगवान ऐका, तुम्ही काय केलं पाहिजे. भगवान श्रीकृष्ण श्री हरी आहेत, जे भगवान आहेत. श्रोतव्य स्मर्तव्य कीर्तितव्यश्च. तुम्ही त्या भगवान श्री हरी जे ईश्वर आहेत, सगळ्यांच्या हृदयामध्ये आहेत, त्यांच्या प्रती तुम्ही ऐकलं पाहिजे, बोललं पाहिजे, स्मरण केलं पाहिजे. एकमात्र कार्य तुम्ही हे केलं पाहिजे. इतर सर्व काही जे कार्य आहे तुम्ही सोडून टाका, त्याग करा. तर परीक्षित महाराजांना पटलं, हा हे बरोबर बोलले, बरोबर समाधान आहे. त्यांनी जेवायचं सोडलं, प्यायचं पाणी पण प्यायचं सोडलं आणि झोपले नाहीत. आणि तिकडे शुकदेव गोस्वामीच्या समोर बसले. आणि 7 दिवस ही कथा चालली. आणि त्या ठिकाणी परीक्षित महाराजांनी शुकदेव गोस्वामींना अनेक प्रश्न केले. शुकदेव गोस्वामीने उत्तर दिले. आणि अनेक तिकडे ऋषीमुनी आधी बसले होते, ते पण खूप लक्ष देऊन सगळं ऐकत होते हा संवाद. आणि 7 दिवसानंतर कथा संपली. आणि शुकदेव गोस्वामी तिकडे त्यांनी उठून ते निघून गेले तिकडे. त्यांचं काम संपलं. त्यांना समजलं की ही पण भगवंताची योजना आहे की राजा परीक्षितांना असं शाप झालं आणि मी चालत फिरत असं आलो इकडे अचानक. शुकदेव गोस्वामीने असे काही विचार केलं नव्हतं की मला ह्या ठिकाणी जायचं आहे म्हणून, परंतु असंच फिरत भ्रमण करत करत तिकडे पोहोचले भगवंतांच्या योजनेच्या मुळे. तर त्यांनी समजलं की मी निमित्त आहे. भगवंतांची इच्छा होती की माझ्या तोंडामधून, माझ्या मुखामधून हे श्रीमद भागवताची कथा पूर्ण जगाला ऐकायला पाहिजे. आणि परीक्षित महाराज त्याच्यासाठी एक निमित्त आहेत. आणि मग शुकदेव महाराज जे आहे उठले आणि तेच गेले. त्यांचे भ्रमण करत होता, ते अवधूत होते ते. आणि तिकडे परीक्षित महाराजांनी पण समजलं की हो, आता 7 दिवस संपले, थोड्याच वेळात माझी मृत्यू होणार आहे. परंतु आता मला अजिबात काही भीती नाही आहे, मृत्यूचं भय नाही आहे मला आता. कारण आता मी भगवान श्रीकृष्णांचं स्मरण करत राहणार आहे. तर मृत्यूचा सामना आम्हाला सर्वांना करावाच लागेल, आज नाही तर उद्या. त्यामुळे त्याची तयारी आम्ही आजपासून केली पाहिजे, लहानपणापासून केली पाहिजे.
आईच्या पोटामध्ये असताना त्यावेळेपासून केलं पाहिजे. आणि तर जर असं झालं तर परीक्षित महाराजांचं सारखे ज्यावेळी आम्हाला भगवंतांचा संदेश मिळणार की आता तुमचा वेळ निकट आला, जवळ आला, तुम्ही तयारी करा, त्यावेळी आम्ही घाबरणार नाही, आम्ही संकोच करणार नाही, काळजी करणार नाही, तणाव घेणार नाही, आम्ही तयार राहणार आमचा देह त्याग करायला आणि भगवंतांच्या धामामध्ये जायला. तर ही जन्माची परिपूर्णता आहे. एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृती, असं श्रीमद भागवत मध्ये श्लोक आहे की वेगळे वेगळे आध्यात्मिक साक्षात्काराचे पद्धती आहेत. योग मार्ग आहे, ज्ञान मार्ग आहे, कर्म मार्ग आहे, वैराग्याचा मार्ग आहे. परंतु या वेगळ्या वेगळ्या मार्गामध्ये जर जीवनाची त्यांची जी परिपूर्णता आहे कशामध्ये आहे, अंते नारायण स्मृती. देह त्याग करताना मृत्यूच्या वेळी भगवान श्री कृष्ण किंवा भगवान नारायणाचं स्मरण केलं पाहिजे. तर शेवटच्या वेळी अंत काळावर आम्ही कसं भगवंताचं स्मरण करू शकणार जर आम्ही आयुष्यभर ह्याचा अभ्यास नाही केला असेल तर. आणि जेवढं आधीपासून आम्ही सुरू करणार आहे अभ्यास तेवढं बरं होईल. त्यामुळं आईच्या पोटामध्ये असतानापासून ते अभ्यास जर सुरू झालं आणि लहानपणामध्ये पण तरुण अवस्थेमध्ये पण आम्ही सगळं करत राहिलो, मग वृद्धावस्थेमध्ये ज्यावेळी आम्हाला देहत्याग करायची वेळ येईल तर आम्ही घाबरणार नाही. आम्ही आरामशीर देहत्याग करणार, भगवंतांचं नामस्मरण करत, त्यांचं आठवण करत करत आम्ही देहत्याग करून भगवंतांच्या चरण कमलांची प्राप्ती करणार. हेच आमच्या भक्ती मार्गाचा उद्देश आहे. शेवटी हेच आमचं शास्त्रांचं निष्कर्ष आहे. आणि प्रत्येक गावामध्ये शहरामध्ये हा जो संदेश आहे, हा जो उपदेश आहे आमच्या शास्त्रांचा, ते ह्याची जाणीव जी आहे सगळ्यांना झालं पाहिजे. श्रील प्रभुपाद आमचे संस्थेचे संस्थापक आचार्य ते विदेशामध्ये पण गेले. विदेशामध्ये पण अमेरिकेमध्ये, युरोपमध्ये जाऊन वेगळ्या देशामध्ये त्यांनी हे संदेश दिलं सगळ्यांना. श्रीमद भागवतमचा संदेश, भगवद्गीतेचा संदेश. आणि बघा आता प्रत्येक देशामध्ये लोकांना भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवद्गीता, श्रीमद भागवत हे नावं त्यांनी ऐकलेली आहेत. तर आज सोडगे गावामध्ये एवढे श्रद्धाळू भक्तांना बघून खूपच आनंद झाला मला. त्यामुळे हार्दिक धन्यवाद मी सोडगे गावाच्या भक्तांना द्यायला त्याची इच्छुक आहेत, ज्यांनी हे संपूर्ण व्यवस्था केली आहे. खूप परिश्रम आणि सेवा केली असेल भक्तिभावनेनी नक्कीच. इकडे सोडगे गावामध्ये जे प्रतिष्ठित लोक आहेत, पंच आदी आणि इतर ज्यांनी दान देऊन, देणगी देऊन आणि विशेष वेगवेगळ्या प्रकाराने मदत केली असेल आजच्या कार्यक्रमासाठी, त्यांना पण हार्दिक धन्यवाद आणि आभार व्यक्त करतो. आणि शेवटी आपण सर्वांनी आपापलं वेळ काढून इकडे आपण आलात आणि शांतीपूर्वक धैर्याने हे प्रवचन ऐकलं, त्याच्यासाठी पण आपण सर्वांना हार्दिक धन्यवाद आणि आभार. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण.